नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते श्री महापुरुष अच्युतानंदाय। जय महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् रामो नारायणं जानकी वल्लभं रामो नारायणं जानकी वल्लभं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्। जय जय महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। शुभ संध्या बंधु समस्त श्रोता वक्ता ज्ञानी गुणी पंडित मान को दिन हईन अकिंचन तपनर आभूम प्रणाम। आज आम आलोचना करवा महापुरुषंकर विरचित 64 पट जे जो पंडा माने पूरी कथा आज आलोचना करवा। चारिद्वार खोलाला लोक गंडगोल हेले किए दला चकड़ा हेले चारिद्वार जीवे कि गोटे जगह दर्शन करेंगे। सब द्वारा गले कौन हम दर्शन तो गोटे जगह ना एणु लोक अशांति हेले एणु मुक्ति मंडप अच्छी सेठी प्रकृत कौन घटना चली आज महापुरुष कौन लिखिले आम देखा। मुक्ति मंडप कथा महापुरुष भल भाव कहते पंडा मान कथा कहते कौन कहते आम आज शुणा। कौन कहले ना मुक्ति मंडप नाम से मंदिर भितर थिब एक मुक्ति स्थान बट निकटरे सबु दिजंकु से स्थाने नाही अधिकार वेद विद्यारे पारग ओटे जेउनर। कौन कहले महापुरुष ना मुक्ति मंडप नाम कलिजुग एमती गोटे ठाकुर अच्छा तो जानले जो ठाकुर रही जगन्नाथ धाम सेठी मुक्ति मंडप धाम नाम एक मंदिर मध्य मंडप रही मुक्ति स्थान एक मुक्ति स्थान बट निकट रहिबो। सबु ब्राह्मण को अधिकार नहीं वेद विद्यारे जो माने पारंगम से ही माने ही बसिबे। मोहर पाद पद्मरे चित्त रखी थिबे से ही ब्राह्मण केवल से स्थाने बसिबे। पुरी जो मुक्ति मंडप अच्छी सबु ब्राह्मण से बसती आज्ञा भावुथे पुरी जिते ब्राह्मण अच्छा पंडा सब बसवे ना मुक्ति मंडप ब्राह्मण अलगा ब्रह्मांड जाकर से अटे धर्म घर न्याय अन्याय विचार हुए निरंतर। ब्रह्मांड जाक जेते पाप अच्छी आप कोड़ी गोबध हो कौन हो सी हो विचार हो सेते बेले से समय ताहा उठी जीव पंडित मानक मध्य विवाद घटिब। से जो ज्ञानी मुक्ति मंडप ब्राह्मण मान ज्ञान थी कालक्रमे कलिजुग अधिक होलीर प्रभाव बा प्रादुर्भाव से समय से मुक्ति मंडप ब्राह्मण ज्ञानी कौन तांको मध्य विवाद घटिब। हाँ कौड़ी पाइबा पाई थिबे सही चाही धर्म विचार हृदय न करिबे केही खाली पैसा केमि पाइबो एवं धर्म विचार या रही मुक्ति मंडप बोली ना रही पैसा पे सब ब्राह्मण माने खाली माड़गोल हेबे पर निंदा पर चिंता से मंडप सर्वदा करिबे कूट कपट कुटिल हृदय बही थिबे आउ न्याय अन्याय विचार हेबनी कलिजुगरे कौन हम से ब्राह्मण माने पर चिंता पर कूट पर निंदा केमि आम बहुत पैसा पाइबू यही विचार चलिबा आ मुक्ति मंडप रही अमुक्ति हो से समय कौन हम रे बाबू ना श्रीधाम मंदिर एक पाषाण खसिब दिवसे उल्का तारा ऊपरे बसिब मो भुवने उल्का पात बाबू रे हे घन घन जेउ सबु अटे बाबू अमंगल चिन्ह। जिते ब्राह्मण मान या हे से श्रीमंदिर पत्थर खसब दिवस उल्क तारा उपर बस मो भुवन बा श्रीक्षेत्र न हम ना उल्कापात घन घन हम से सब अमंगल कथा चलो। ब्राह्मण कूले विधवा संख्या वृद्धि हेब
ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ବେଦ କର୍ମ ସବୁ ବୁଡ଼ିଯିବ। କ'ଣ କହିଲେ ମହାପୁରୁଷ? କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ବିଧବା ବେଶୀ ବାହାରିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ 3 ଜାତି ଅଛନ୍ତି ଯେତିକି ବିଧବା ନ ବାହାରିବେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ବେଶୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବିଧବା ବାହାରିବେ, ବିଧବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବେଶୀ ବାହାରିବେ କଳିଯୁଗରେ। ଗୋଟେ ଘରେ 3 ଭାଇ 4 ଭାଇ ଥିବେ, ସେ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଚାଲିଯିବେ ବ୍ରାହ୍ମଣର। 4ଟି ବିଧବା ବାହାରି ପଡ଼ିବେ ଘରେ, 3ଟି ବାହାରି ପଡ଼ିବେ, ଏମିତି ଚାଲିବ। ଏଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଧର୍ମ କର୍ମ ସବୁ ବୁଡ଼ିଯିବ। ମୋ ନିକଟେ ହେବ ବୀର ଅନ୍ୟାୟ ବହୁତ, ପରତଣ୍ଟି ଚିପି ଲୋକେ ଅରଜିବେ ବିତ। ସିନା ଆମ ପୀଠ କି ସେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମୁକ୍ତିକ୍ଷେତ୍ର ଧାମ ସିଏ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଅନ୍ୟାୟ ସେଇଠି ହେବ ରେ। ସେଇ ପୀଠରେ ବେଶୀ ଅନ୍ୟାୟ ହେବ। ପରତଣ୍ଟି ଚିପି ଆଜି ବହୁତ ପଇସା ବ୍ରାହ୍ମଣ କମେଇବେ। ବେହି ପୁଅ ଅମୁକ ଦେ, ପେଲେ ପୁଅ ଅମୁକ ଦେ, ଢମକ ଦେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଖରାପ ଭାବିବେନି ଯେ ପଇସା ଦେ, କାହିଁ ଆଇଛୁ ପଇସା ନାହିଁ, କଟିକିଆ ଅମୁକ ଢମକ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ପଇସା ଦେ। ଠାକୁର କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ପଇସା ଦେଲେ ହେବ? ଏମାନେ ପଇସା ନିଶାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସୋଦାସୋଦି ଗାଳି କରିବେ ଏବଂ ପଇସା ଲୋକଠୁ ନେଇକି ଅଣ୍ଟାରେ ମାରିବେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ। ବିଧବା ଯୁବତୀ ମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ହେବେ, ମାତାଜୀ ବୋଲାଇ ମୋର କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିବେ। ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସବୁ କ'ଣ ହେବେ ନା ଗର୍ଭବତୀ ହେବେ। ଆଉ କେଉଁଠି ଯିବେ ଲଜ୍ଜାରେ? ମାତାଜୀ ବୋଲେଇକିରି ସେଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିବେ। ମଠ ବାଡ଼ିରେ ସେମାନେ ପଶିବେ ଧସାଇ, ଏହି ପ୍ରାୟ କଳୁଷିତ ମୋ କ୍ଷେତ୍ର ଜୀବ ହୋଇ। କଳି ଯୁଗର ମହିମା ବାବୁରେ କହିବାକୁ ଡର, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ପଶୁବଧ ହୋଇବ ପାର। ବାବୁରେ କଳି ଯୁଗର କଥା କ'ଣ କହିବି, ଡର ଲାଗୁଛି। ଗୋହତ୍ୟା ବେଶୀ ହେବ, ପଶୁବଧ ବେଶୀ ହେବ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ପଶୁବଧ ଏମିତି ହେବ କହନା। ସେ ମାଂସ ବିକ୍ରୟ ହେବ ସହର ବଜାରେ, ଅଧର୍ମକୁ ଭୟ ନ ରହିବ କାହା ମନରେ। ଗୋମାଂସ ସହର ବଜାରରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଖଟି କରିବା କରି ବିକିବେ। ହୋଟେଲ ସବୁ ଗୋମାଂସ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ହୋଟେଲରେ ମାଂସ ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିପାରିବେ ଏଇଟା ଖାସି ମାଂସ, ଛେଳି ମାଂସ, ଗୋମାଂସ। ଏଣୁ ଗୋମାଂସ ରୋଷେଇ ହେବ, ସମସ୍ତେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ କିଛି ରହିବେ, ସବୁ ଖାଇବେ। ଆଉ କ'ଣ ହେବ ନା ଜଣେ ଜଣେ ଶହ ଶହ ଗୋରୁ ଘରେ ରଖି, ଖାଇବାକୁ ନ ଦେବାରୁ ଯିବେ ସେହି ସୁଖୀ। ଗୋଟେ ଲୋକ କ'ଣ କରିବେ, 10ଟା 20ଟା 50ଟା ଏମିତି ଗୋରୁ ରଖିଦେବେ, ଆମେ ଡାଏରୀ ଫାର୍ମ କରୁଛୁ, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବେନି, ସେ ସବୁ ସୁଖୀ ଯିବେ, ସେ ଅଧର୍ମ, ଖାଇବା ପାଉନଥିବେ। ରହିବାର ଗୃହ ତାଙ୍କ ସଫା ନ ରହିବ, 10-8 ଦିନ ଯାଏ ସେହିପରି ଥିବ। ପାଣି ଘାସ ତାଙ୍କ ମୁଖେ କେହି ଦେବେ ନାହିଁ, ଦାନା କଥା ଆଉ ବାବୁ କହିବି କି ପାଇଁ। ଘାସ ପାଣି ଦେବେନି, ଆଉ ଦାନା ସେ ଚୋକଡ଼ ଛାଡ଼। ଦାଣ୍ଡରେ କହିବେ ଗର୍ବ ମୋର ଏତେ ଗାଈ, ମୋ ସମାନରେ ଗ୍ରାମରେ କେହି ନାହିଁ। ଦାଣ୍ଡରେ କହିବେ ହେ ମୋର ବା 50ଟା ଗାଈ ମୁଁ ରଖିଛି, ମୋ ସମାନେ କିଏ ଗାଁରେ ଅଛି ଗାଈ ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଗାଈ ଆଡ଼େ ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିବେ। କେମିତି କଥା ଦେଖନି, ଏସବୁ ପାପ ହୋଇଯିବ। କୀଟ ହୋଇଥିଲେ କେବେ ନ ଦେଖିବେ ନେତ୍ରେ, ଗୋରୁମାନେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥିବେ ମଳମୂତ୍ରେ। ଯେଉଁ ଟିଙ୍କ ସବୁ ହୁଅନ୍ତି ଗାଈଠି, ତାର ଛଡ଼ି ଆଉ କେହି ନଥିବେ, ଟିଙ୍କ ବୋଝ ହେଇଥିବେ ଗାଈଠି, ମଳମୂତ୍ର ସେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥିବେ, ଗୁହାଳ ସଫା ହେଉନଥିବ, ମୋର ଗାଈ ଅଛି। ଆଉ ସେ ଯଦି ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇବେ ସେ କ'ଣ କରିବେ, ଆଉ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦେବେ କି? ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ବେଶୀ ଦୁଗ୍ଧ ଦେବେ ନାହିଁ ସେହି, ବାଛୁରୀ ମାନେ ମରିବେ ଖାଇବା ନ ପାଇ। ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ଏପରି କରିବାରୁ ବୀର, ଖାଇବା ପାଇଁ ପେଟକୁ ନ ପାଇବେ ନର। ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କରିବେ, ଗୋରୁ କ'ଣ ଛୋଟିଆ କି, ସେ ତ୍ରିମାତ୍ରାରୁ ମାତା, ତାଙ୍କର 33 କୋଟି ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ରୁମ ଗୋଟେ ଦେବତା ଗୋଟିଏ, ତମେ ଆଣି ବାନ୍ଧିଦେବ, ଖାଇବାକୁ ଦେବନି। ସେ କଥା କହିଲେ ମହାପୁରୁଷ। 33 କୋଟି ଦେବତା ସେ ଗୋରୁଙ୍କ ଦେହରେ ବାସ କରିଛନ୍ତି ବାବୁ ଆଗ୍ରହ ଭାବରେ। ଗୋରୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାତି ସଂସାରରେ ନାହିଁ, ଗୋରୁକୁ ନିନ୍ଦିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ନରକେ ପଡ଼ଇ।
ଗୋରୁ ସମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଶୁ ଏ ନାହିଁ ଭୂମଣ୍ଡଳେ ମହାପାପୀ ହୁଏ ନର ତାହାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋରୁ କଥା କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଆମେ ଗୋବଧ କରିବାକୁ ସବୁ ପୋଲିସ ମାନେ ଆଜିକାଲି ପଇସା ନେଉ ଯା ଗୋରୁ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଏ ବଜରଙ୍ଗ ଯଦି କରୁ ତା ଗୋଡ଼ ହାତ କାଳେ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ କେସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଫଲ୍ସ କେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ପାପ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖ। ଆଉ ଭାଗବତ କଲେ କ'ଣ ହେବ, ଗୀତା ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ, ନୃସିଂହ ପୁରାଣ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ, ବ୍ରହ୍ମବୈବର୍ତ୍ତ ପୁରାଣ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆମେ ତ ଠିକ୍ ସେ ଢଙ୍ଗରେ ଆମେ ଚାଲୁନା। ଆଉ ଯିଏ ମାତା ତାକୁ ଆମେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛେ। ବହିରେ କ'ଣ ଅଛି? ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ତ ଆମର ନାହିଁ। ଆଉ ଥିଓରି କ'ଣ ହେବ? ଏଣୁ ଦାନ ଧ୍ୟାନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋହିଂସାରୁ ପାର ନ ହୋଇବ କେବେ କେତେବେଳେ ଆହେ ବୀରବର। ଯଦି ଗୋହିଂସା ତମେ କରିଛ, ଯେତେ ଦାନ ଧ୍ୟାନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋହିଂସାରୁ ପାର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେ ଯେଉଁ ପାପ ରହିଲା ସେ କ'ଣ ହେବ ନା ପୁତ୍ର ପୌତ୍ରାଦିଙ୍କି ମଧ୍ୟ ସେ ଦୋଷ ଲାଗଇ ଅଜ୍ଞାନ ଭାବରେ ଗୋରୁ ବଧ କରେ। ଯେ ଯଦି ଅଜ୍ଞାନ ଭାବରେ କିଏ ଗୋରୁକୁ ବଧ କରିଦେଇଛି, ବାଜୁ ବାଜୁ ବାଡ଼ିଟା ତାର କାନରେ ବାଜିଯାଇଛି, ମରିଯାଇଛି, ଗୋରୁ କାନରେ ବାଜି ଯାଇଛି, ବାଜୁ ବାଜୁ ତାର ପୁତ୍ର ପୌତ୍ରାଦିକି ବି ଲାଗିବ 7 ପୁରୁଷକୁ। ଆଉ ଜାଣିକି ତ ଆମେ ଗୋବଧ କରୁଛେ। କେତେ ପାପ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏଣୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୋର ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରିଦିବା ନିଶି ଦାନ ଧ୍ୟାନ ବ୍ରତ ସ୍ନାନ ଯଦି ହୁଏ ଉପବାସୀ ଆକଣ୍ଠ ଗୋରୁ ମଳରେ 7 ଦିନ ରହେ ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ପଞ୍ଚାମୃତ ବେଦ ମନ୍ତ୍ରେ ଖାଏ। ଏହିପରି ଯେଉଁ ଲୋକ କଲେ ବାବୁ ଜାଣ ଗୋବଧ ପାତକ କେବେ ନୁହଁ ଖଣ୍ଡନ। ରେ ବାବା କ'ଣ କହିଲେ ନା ମୋ ନାମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମକୁ ଯଦି କିଏ ଗୋବଧ କରିଥାଏ, ସ୍ମରଣ କରି ଦାନ ଧ୍ୟାନ ବ୍ରତ ସ୍ନାନ ଉପବାସ ଆକଣ୍ଠ ଗୋରୁ ମଳରେ ବା ଗୋବର ଖାଇ 7 ଦିନ ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ପଞ୍ଚାମୃତ ଗୋମୂତ୍ର ପିଇ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଯଦି ଖାଇଥାଉ ରହେ ବି 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପବାସ କିଏ କହେ, ଏପରି ଲୋକ ଯେତେ କଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋବଧ ପାତକ କେବେ କ୍ଷୟ ହେବନି। ଏ ଦୋଷରୁ ସିନା ବଂଶ କ୍ରମେ କ୍ଷୟ ଯାଏ ପାପରୁ ଅଧିକ ପାପ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଏଇ କାମ ଯେ କରେ ସବୁ ଚାହିଁ ପାପ ହେଉଛି ଗୋବଧ ପାତକ। ଯଦି ଥରେ ପାତକ ହେଲା ସେ 7 ପିଢ଼ି ଯାଏ ଛାଡ଼ିବନି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଗୋରୁକୁ ଆପଣ କେମିତି ରଖିବେ? କି ପଠାଣଙ୍କ ପାଖ କଂସେଇକି ଦେବେ, କି ଗୋରୁ ଗାଡ଼ି ଚାଲାଣ କରିବାକୁ ପଇସା ରଖିବେ? ପୋଲିସ ହଉ ଝିଅ ହଉ, ଆଜି ସିନା ମାଟିଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛି, କାଲି ତ ତା ଡ୍ରେସ୍ ଓହ୍ଲେଇ ହେବ ନା, ସେ ଚାକିରି ତ ଯିବ ନା, ସିଏ ବି ଭୋଗିବ। ଯେହେତୁ ଗୋରୁ କରିଥିଲା ଚାଲାଣରେ ପଇସା ରଖିଥିଲା ମାରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଅନ୍ୟ କ୍ଲିପ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ସୁନ୍ଦର ଗପ ଟିକେ କହିବି, ଆପଣ ଶୁଣିବେ ଅନ୍ୟ କ୍ଲିପ୍ରେ, ଏବଂ ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ବୁଝେଇବେ। ଏବେ ତ ସମୟ ଆଣି ଆଜି ପାଇଁ ଏ କ୍ଲିପ୍ ରହିଲା, ପୁଣି ଅନ୍ୟ କ୍ଲିପ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ହରି ଓମ୍ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟ ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମାଁ କସ୍ତୁକ ଭାବ ଭବେତଂ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି।